السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ آج 11 جولائی 2025 بروز جمعہ ہے۔ اس وقت اس ویڈیو میں کئی بڑی خاص خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آئیے دوستو، تفصیل سے تمام خبروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، آج کی پہلی بڑی خبر ہے ہماچل پردیش میں قدرت کا زبردست قہر، تباہی ہی تباہی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ وہی ہماچل ہے جہاں کچھ دن پہلے کچھ نفرتی لوگ ہماچل سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی، نکالنے کی بات کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ لیکن دوستو، یہ زمین کسی کی نہیں، یہ صرف اللہ کی ہے۔ اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے لے لے، سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ انتقام ضرور لیتا ہے۔ اس بار مانسون نے وقت سے پہلے پہنچتے ہی ہماچل پردیش میں زبردست تباہی مچائی ہے۔ جنوب مغربی مانسون 20 جون کو ریاست میں پہنچا اور 22 جون تک اس نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شروع سے ہی بارش نے تباہی مچا دی اور منڈی ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہاں بادل پھٹنے اور سیلاب کے واقعات کی وجہ سے زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مانسون کے موسم میں اب تک ریاست بھر میں بارش سے متعلقہ حادثات میں 91 افراد ہلاک، 34 لاپتہ اور 129 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس آفت میں 432 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 928 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 224 دکانیں اور 880 گائے کی پناہ گاہیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اب تک ریاست کو تقریباً 749 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان محکمہ جل شکتی کو 404 کروڑ روپے اور محکمہ تعمیرات عامہ کو 327 کروڑ روپے کا ہوا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ نے راحت اور بچاؤ کا کام تیز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصان کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بے گھر افراد کو 7 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کی حادثوں سے، حادثاتی موت سے مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستو، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلے۔ سپریم کورٹ نے آدھار، ووٹر کارڈ اور راشن کارڈ کو دستاویزات کی فہرست میں شامل کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے بہار میں ووٹروں کی تصدیق کے عمل کو روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا کی سربراہی والی تعطیلی بینچ نے کہا کہ SIR کا عمل جاری رہے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ اور راشن کارڈ کو تصدیق شدہ دستاویزات کی فہرست میں شامل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 28 جولائی 2025 کو ہوگی۔ اس وقت پورے ملک کے تمام باشندوں کی نظریں بہار کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ہلدوانی میں بغیر رجسٹریشن کے چل رہے مدارس کو ضلع انتظامیہ کے ذریعے سیل کرنے کے معاملے کی سماعت کی۔ جسٹس رویندر میتھانی کی ایک رکنی بینچ نے مدرسہ چلانے والوں کو ہدایت دی کہ وہ انتظامیہ کو ایک حلف نامہ دیں جس میں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیل کھلنے کے بعد نہ تو عمارت میں مدرسہ چلایا جائے گا، نہ مذہبی سرگرمیاں ہوں گی اور نہ ہی نماز پڑھی جائے گی۔ ریاستی حکومت فیصلہ کرے گی کہ عمارت کا مستقبل میں کیا استعمال ہوگا۔ مقدمے کے مطابق مدرسہ ابوبکر صدیقی، مدرسہ زینت القرآن، مدرسہ دارالاسلامیہ اور دیگر نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ 14 اپریل 2025 کو ضلعی انتظامیہ نے قواعد پر عمل کیے بغیر کئی مدارس کو سیل کر دیا ہے، جبکہ مدارس میں تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کا کہنا تھا کہ مدارس غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ مدارس رجسٹرڈ نہیں تھے۔ ان مدارس میں درس و تدریس، مذہبی رسومات اور نمازیں بھی ادا کی جاتی ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ جو مدارس رجسٹرڈ ہے انہیں سیل نہیں کیا گیا، انہیں حکومت سے گرانٹ بھی مل رہی ہے۔
नाज़रीन, एक बड़ा मसला है। उत्तराखंड में मदरसों के ऊपर रियासती हुकूमत ने ज़बरदस्त शिकंजा कसा हुआ है और 200 से ज़ायद मदारिस को गैर कानूनी बताकर सील किया जा चुका है। मदरसे वाले एक बड़ी परेशानी के आलम में हैं। अल्लाह ताला सभी की परेशानी को दूर फरमाए। मदारिस इस्लामिया मज़हब इस्लाम के क़िले हैं। अल्लाह ताला इनकी हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। मस्जिद अल हराम में खाना काबा को सालाना गुस्ल देने की कल एक रूह परवर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को आब ज़मज़म और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। तकरीब में गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत की, जबकि सऊदी शाही ख़ानदान, अइम्मा हरमैन, दीगर आला हुक्काम और मुख्तलिफ़ ममालिक के सुफ़रा भी शरीक हुए। इस बाबरकत मौके पर खाना काबा के अंदरूनी फ़र्श और दीवारों को 40 लीटर आब ज़मज़म और अर्क़े गुलाब से धोया गया। गुस्ल के बाद खालिस ऊद और दीगर कीमती खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। शुरका ने नवाफिल अदा किए और दुआओं में उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, अमन और इत्तिहाद की दुआएं मांगी। इस मौके पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद अल हराम में यह रूहानी मंजर देखा और वीडियोज़, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बाइसे अक़ीदत बन गई। दुआ है अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को बार बार मक्का और मदीना जाना नसीब फरमाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हिजाज़ मुक़द्दस की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया उत्तर प्रदेश के सूबाई सदर नामज़द। मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद महाराष्ट्र में मुनक़िद मरकज़ी मुशावरती नशिस्त में लिया गया फ़ैसला। तफ़सीलात के मुताबिक मौरख़ा 10 जुलाई बरोज़ जुमेरात दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया औरंगाबाद महाराष्ट्र में इदारे के मरकज़ी ज़िम्मेदारान की एक अहम मुशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के सूबाई व मरकज़ी ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। अहम बुनियादी एजेंडों पर गुफ्तगू करते हुए इदारे के डायरेक्टर क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी ने बताया कि माजी में उत्तर प्रदेश व शुमाली हिंद में काम कर रही थी, उनको तहलील कर दिया गया है। अब नए अफराद का इंतखाब गाहे बगाहे अमल में लाया जाएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में इदारे के दायरे कार को वसी करने और तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत के हवाले से खिदमात अंजाम देने के लिए हस्ब मुशावरत मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी को उत्तर प्रदेश का सदर नामज़द किया जाता है। इस ऐलान पर जहां नशिस्त में मौजूद तमाम मरकज़ी ज़िम्मेदारान ने इत्मीनान और ख़ुशी का इजहार किया, दूसरी जानिब मुज़फ़्फ़रनगर ख़बर पहुँचने पर भी अहबाब मुताल्लिक़ीन में ख़ुशी की लहर दौड़ गई और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िम्मेदारान जनाब डॉक्टर शमीमुल हसन, क़ारी मुबीन रहीमी, क़ारी इमरान और सूबा उत्तराखंड के ज़िम्मेदारान क़ारी शहज़ाद आलम मज़ाहिरी, मुफ्ती सरफ़राज़ अहमद नदवी, क़ारी दिलशाद अहमद, मौलाना तौक़ीर वग़ैरह मौजूद थे। इस पुरवक़ार तक़रीब में सभी ज़िम्मेदारान ने अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी को मरकज़ी खिदमात का एतराफ़ करते हुए ख़राज तहसीन पेश किया और मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी को सूबा उत्तर प्रदेश के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। हम भी अपनी जानिब से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला इनकी हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, इनको इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आप इन ख़बरों के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर कर दीजिए। एक अपील आपसे करनी है, मेरे बेटे मोहम्मद की तबीयत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, खुसूसी दुआओं का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला मोहम्मद को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, दीन की इशाअत का ज़रिया बनाए, आमीन। आप सब लोग अपनी मख़सूस दुआओं में मेरे बेटे मोहम्मद को ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।